जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन स्वागत जनाऊँगी। पूर्ववर्ती 2 अध्याय मु ज्योतिष शास्त्र रे थिबा किछि योग विषय आलोचना करी। आज से आउ अधिक किछि योग विषय आज आमे आलोचना करिबा। आज 2-3टी योग विषय आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे जानिछे जदि ग्रह गुड़िक से योगकारक ग्रह हुंतु बा अकारक बा मारक ग्रह हुंतु जदि कुंडली रे से माने त्रिक स्थान रे थांती षष्ठ अष्टम बा द्वादश स्थान रे थांती से माने सदाबले खराब फल दियंती। साधारणतः अकारक ग्रह जो स्थान रे रहिबे से भी खराब फल देबे। जो मारक ग्रह जाहु कहते सी जेकोसी स्थान रे रहिले से खराब फल देबे। योगकारक ग्रह केवल त्रिक स्थान रे जतेबेले रुहंती सी सेतेबेले खराब फल देबे। अन्य घरे सी भल फल दियंती। त्रिक स्थान और नीचस्थ स्थान रे सी केवल खराब फल दियंती योगकारक ग्रह। किंतु आमे जेतेबेले अकारक ग्रह बा मारक ग्रह माने आमे जानिछे सी सब बेले खराब फल दवा कथा। किंतु एमिति भी सिचुएशन आसे कुंडली दिहरे जो गुड़िक अकारक ग्रह बा मारक ग्रह से भी भल फल भी दियंती। तेणु आमे से सूत्रटी जानिबा को क्षेत्र में अकारक ग्रह माने भल फल कुंडली देबे सेटा जानले एटा कुंडली पे सेटा गोटे फेवरेबल जिनसटा। तेणु सेटा जानिबा निहाती जरूरी। से जो योगटी यदि कुंडली रे थिबो ताहले भल हबो। से योगटीर नाम होची विपरीत राजयोग। राजयोग माने भल फल देबे। राज माने बहुत भल फल दियंती। विपरीत राजयोग माने से खराब फल दबा कथा किंतु से विपरीत राजयोग सृष्टि करूछंती ए क्षेत्र में। तेणु विपरीत राजयोग सृष्टि करिया को हेले तार कंडीशन सब होची त्रिक स्थान स्वामी। त्रिक स्थान आम जानी आगुरी कही मु षष्ठ स्थान अष्टम स्थान एवं द्वादश स्थान लग्न ठारू गणिले यही स्थान गुड़िक हूँ खराब स्थान। तेणु ताकू कहते त्रिक स्थान। यदि यही त्रिक स्थान स्वामी लग्न कुंडली मारक ग्रह हेले भी यह आवश्यक नुहे जे सदाबले खराब फल देवे। केतेबेले भल फल केमती देवे जदि षष्ठ अष्टम बा द्वादश भावर स्वामी यदि विपरीत राजयोग आसती तेबे जातक को सेमाने भल फल देवाकू सक्षम हेबे। ताले विपरीत राजयोग कौन? विपरीत राजयोग जदि षष्ठ अष्टम बा द्वादश गृहर स्वामी जदि षष्ठ रुहंती बा अष्टम रुहंती बा द्वादश गृह जेकोसी गोटे घरे रुहंती। षष्ठ स्वामी द्वादश घरे अच्छी अष्टम स्वामी अष्टम घरे अच्छी जेकोसी घरे 3टा जाक घर भितर जेकोसी स्वामी जदि रहंती ताहले सेमाने भल फल देवाकू सक्षम हेबे। एकू कहती विपरीत राजयोग। किंतु एथिपई प्रथम कंडीशन हो लग्नेश किंतु शुभ नहले एमाने विपरीत राजयोग भी सृष्टि हेबनी। तेणु प्रथम कंडीशन गोटे कंडीशन है लग्नेश बली होइतिबे। लग्न अधिपति कुंडली रे तांकर स्ट्रेंथ भल थिबो आ शुभ भी होइतिबे भल जगार थिबे। तेणु यही जिनसटी जेतेले खराब ग्रह गुड़िक जो षष्ठ अष्टम बा द्वादश गृहर अधिपति होइकी स्वामी होइकी जदि से घर भितर कौटी थे ताहले विपरीत राजयोग सृष्टि हुए से भल फल मिले। किंतु जदि यही ग्रह गुड़िक निचस्थ हे से क्षेत्र में विपरीत राजयोग सृष्टि हम ना। यही जोगरे कौन हुए विपरीत राजयोग सृष्टि हेले कौन आम भल फल कौन सब मिले? यही जोगरे जन्मित व्यक्ति दीर्घायु धनी समृद्धिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा सहित मनमुग्धकर व्यक्तित्व भी होता। आज कुंडली रे आउ गोटे इम्पोर्टाट योग प्रधान प्रमुख योग गोटे आउ गोटे आलोचना करवा ताकू कहते अंगारक योग। अंगारक योग केमती कुंडली रे सृष्टि हुए? अंगारक योग सृष्टि हम केमती जदि कुंडली रे जे कोनोसी भाव में 12टा जाक जो भाव अच्छी प्रथम द्वितीय तृतीय एमती द्वादश जाए आमर भाव अच्छी विभिन्न घर से घर भितर जेकोसी घरे जदि मंगल सहित राहु मिसिक तेबे हेटे अंगारक योग सृष्टि हेब।
এই ଫଳ କ'ଣ ଦେବେ? ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଅଗ୍ନି, ରାହୁ ହେଲେ ତେଲ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଯଦି ମିଶିଯିବେ, ଅଗ୍ନି ଦିହରେ ଯଦି ତେଲ ମିଶିଗଲା, ଦୁହେଁ ମିଶିଗଲେ ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗରେ ଭଲ ଫଳ ବି ମିଳିପାରେ, ଖରାପ ଫଳ ବି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ଭାବରେ ଦୁହେଁ ଥିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କାରକ କିଏ ମାରକ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭଲ ଫଳ କି ଖରାପ ଫଳ। ଭଲ ଫଳ କ'ଣ? ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଫଳ କ'ଣ? ଭଲ ଫଳ ହେଉଛି ଜାତକ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଭଲ କରିବ, ଯଦି ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି ଜାତକ ପରିଶ୍ରମୀ ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିଲେ ଜାତକ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ। ଜାତକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କେଉଁଠି କରୁଥିବେ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭଲ ଫଳ। ଖରାପ ଫଳ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଯଦି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ନଥିବେ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ ବା ଗୋଟିଏ ଯୋଗକାରକ ଗୋଟିଏ ମାରକ ହେଇଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ? ଜାତକ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଓ ଜିଦିଆ ହେବେ, ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚିବ, ଜାତକର କ୍ରୋଧ ଗୁଣରୁ ତରତରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବେସର୍ବା ନିଜକୁ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାରକ ଥିବେ, ତେବେ ବେଶୀ ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ କାରକ ଗୋଟିଏ ମାରକ ଥିଲେ ମିକ୍ସଡ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗଟି ହେବ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ହେଇଥିବ ବା ପ୍ରଥମ ଘରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ତା'ର ଫଳ? ବଦରାଗୀ, ଅନମନୀୟ, ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କଳିଆ ସ୍ୱଭାବ, କାହା ସହିତ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତିନି, ନିଜ କଥାରେ ସେ ଅଟଳ ରହନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, ଉଚ୍ଚ ସୁରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ମିଛୁଆ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କଳି, ଅନୀତିରେ ହେଉ ପଛେ ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ଭଲ ଗବେଷକ, କାହାକୁ ନ ଡରି ଭାଷଣ, ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଓ ବଦମାସ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା। ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଥିବେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେତେ ପଟିବନି, ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା, ଭାଇ ସାଥିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ନିଜ ପତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦବେଇକି ରଖେ, ଜମିଜମା ବେପାରରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାପାରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମରେ ରହିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଜଲ୍ଦି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ନିଶା, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଗୁରୁ, ପ୍ରେମ ବେପାର ବହୁତ ଥର ଭାଙ୍ଗିବ, ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ପଡ଼ିବନି। ସେମିତି ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଥିବେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସାଥିରେ ପଡ଼େନି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି, କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ସପ୍ତମରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ହୁଏ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ, ତୁରନ୍ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ, ବହୁତ ଥର ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରେ ଓ ଜଣେ ଭଲ ଗବେଷକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନବମରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ବା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି, ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଦଶମରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହୋଇପାରେ, ଡକାୟତ ହୋଇପାରେ, ଜମିଜମା ବେପାରରେ ଭଲ କରିବ, ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମ ସାଥିରେ ପଡ଼ିବନି। ସେମିତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରାହୁ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିରେ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡ଼ିବନି, ଜୁଆ ଓ ଟଙ୍କାରେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କାମ କରିପାରେ, ସାମ୍ବାଦିକତା କରିପାରେ, ସିନେମା ଓ ସେୟାର ବଜାରରେ ଭଲ କରିବ। ସେମିତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ବା ଯୋଗ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ବିଦେଶରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବେପାର କଲେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବି ଫସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ
বা ମଙ୍ଗଳନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର ହେବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ରକ୍ତଦାନ କଲେ ବି ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର କିଛିଟା ପ୍ରତିହିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରିବା ଉଚିତ। ପାଣି ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ 3-4ଟି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଯେଉଁଠି ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଏ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।